نظم نمبر 5 تضحیک روزگار اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی نظم آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ پہلی بات اس میں دی گئی ہے کہ جس نظم میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی برائی کی جاتی ہے اسے ہجو کہتے ہیں۔ ہجو قصیدے کی صورت میں بھی لکھی جاتی ہے، ایسا قصیدہ ہجو یا قصیدہ کہلاتا ہے۔ زمانے کی خراب حالت کا مذاق اڑاتے ہوئے سودا نے ایک شخص کے گھوڑے کی ہجو لکھی ہے۔ تضحیک روزگار یعنی زمانے کا مذاق اڑانا۔ اور آج ہم جو نظم دیکھنے جا رہے ہیں اس نظم میں بھی ایک ہجو یا نظم ہے، یعنی جس میں کسی کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہاں پر شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا سن 1707 میں دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے فارسی و عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سودا قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے بہت سے اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے، خطات، رباعیات، پہیلیاں وغیرہ کہی ہیں۔ قصیدہ گوئی اور ہجو نگاری میں ان کا مرتبہ اردو شاعروں میں سب سے بلند ہے۔ سودا کا انتقال سن 1781 میں لکھنؤ میں ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں اس نظم کے تعلق سے۔ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا با یک قرار۔ جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے، موچی سے کفش پا کو گٹاتے ہیں وہ ادھار۔ ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں، پاوے سجدہ جو ان کا کوئی نام لے نہار۔ نوکر ہیں 100 روپے کی دیانت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار۔ نے دانا وہ نہ کہا، نہ تیمار نہ سینسی، رکھتا ہو جسے اسپِ گلی طفل شیر خوار۔ نہ طاقتی کا اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جاوے باؤں سے، میخیں گر اس کے تھان کی ہوئے نہ استوار۔ نے استخوان نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھونکے ہیں دم کو اپنے جوں کے کھال کو لوہار۔ القصہ ایک دن مجھے کچھ کام تھا ضرور، آیا یہ دل میں چاہیے گھوڑے پہ ہو سوار۔ رہتے تھے گھر کے پاس خزارہ وہ آشنا، مشہور تھا جنہوں کنے وہ اس پہ نابکار۔ خدمت میں ان کی میں نے کیا جا کے التماس، گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار۔ فرمایا تب انہوں نے کہ اے مہربان من، ایسے 1000 گھوڑے کروں تم پہ میں نثار۔ لیکن کسو کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسپ، یہ واقعی ہے اس کو نہ جانو گے انکسار۔ دہلی تک آنا پہنچا تھا جس دن کے مرہٹہ، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار۔ مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کروں میدان میں گزار۔ لاچار ہو کے تب تو بندھایا میں نے اس پہ زیں، ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار۔ چابک تھے دونوں ہاتھوں میں، پکڑے تھا منہ میں باگ، تک تک سے پاشنا کے میرے پاؤں تھے فگار۔ آگے سے تو بڑا اسے دکھلایا تھا سینسی، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار۔ اس مزے کو دیکھے ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبر ان میں سے کہتے تھے یوں پکار۔ پہیے اسے لگاؤ تاکہ ہوئے یہ رواں، یا بادبان باندھ پون کے دو اختیار۔ گھوڑا تھا بس کا لاغر و پست و ضعیف و خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار۔ جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جو طفل نو سوار۔ جب دیکھا میں کہ جنگ کی یاں یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ دھر دھمکاواں لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار۔ سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار۔ دیکھیں یہاں پر خلاصہ دیا گیا ہے۔ سودا اس ہجویہ قصیدے میں زمانے کی خرابیوں اور بری حالت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی مثال بتاتے ہیں۔ مثال میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی برا حال ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، نہایت کمزور اور ناطاقتی کا مارا۔ ایک دن سودا نے سوچا کہ گھوڑے والے سے گھوڑا ادھار لے کر بازار چلے جائیں۔ گھوڑے والے انہیں گھوڑا دینے کو تیار تھا، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے۔ جب دہلی پر مرہٹوں نے حملہ کیا تو میں اس پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانے کو تیار ہوا، مگر گھوڑا جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے، وہ بولے کہ اسے پہیے لگاؤ، اس پر بادبان باندھو تاکہ اسے سرکا کر لے جائے۔ ایک شخص
घोड़े को पीछे से मारता और दूसरे आगे से इसे खाने का लालच दे रहा था, मगर घोड़ा हिलना था ना हिला। तब मैंने यानी घोड़े वाले ने इस तरह खींचना शुरू किया जैसे बच्चे लाठी पर घोड़ा सवारी खेलते हैं। आखिरकार मैंने इसे बगल में दबाया और ख़ुद दौड़ता हुआ घर तक इसे ला सका। सौदे ने ये सारा वाक़या इस क़सीदे में बयान किया है। देखिए, आज हम जो नज़्म देखने जा रहे हैं, जो उसका नाम है तज़हीक़े रोज़गार, उसके मायने होते हैं ज़माने का मजाक उड़ाना। सौदा ने आज ये जो हुजैया क़सीदा यानी जिसे मजाक उड़ाया है, हुजू यानी मजाक, जिसमें किसी की मजाक या फिर किसी की बुराई बयान की जाती है, हुजू कहलाती है। इसी तरह हुजूया क़सीदा होता है, और जो कि आज हम जो देख रहे हैं वो एक हुजूया क़सीदा है। इसमें सौदा ने ज़माने की ख़राबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि हालात कुछ इस कदर ख़राब थे, बदरजा बदतर हैं कि इंसान तो इंसान, हैवान भी इससे महफूज नहीं है। और इन्हें जब वक्त पड़ा है तो इन्होंने मोची से अपनी जूतियाँ उधार कटवानी पड़ी है, यानी सिला के ली है। इनके शनासों में से एक साहब के पास एक घोड़ा था जो कि फाखों का मारा था, यानी भूखा, कमज़ोर, लागर था, इंतहाई लागर और नक़ीफ़। इसकी कमज़ोरी का ये आलम था कि अगर हवा भी ज़ोर से चले तो वो उड़ जाए। सौदा कहते हैं कि एक दिन उन्हें किसी काम से बाज़ार जाना पड़ा और सोचा कि वो घोड़े वाले साहब से घोड़ा उधार लेंगे या थोड़ी देर के लिए ले लेंगे। वो शरीफ आदमी घोड़ा देने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन उसने क्या कहा कि घोड़ा चलने फिरने से माजूर है। और इसने ये भी बताया कि जब दिल्ली पर मराठों ने धावा बोल दिया था, तब वो अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में जंग में जाना चाहते थे, मगर घोड़ा अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार ही न था। इसे देखकर लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। किसी ने इनसे कहा कि इसके पैर में पहिए लगा दो ताकि ये चल फिर सके, या किसी ने कहा कि बांधने का मशवरा दिया। हर चंद के इसे साइस ने आगे खाने का लालच भी दिया। इसे चलाने वाले ने क्या किया, खाने का लालच भी दिया, लेकिन वो हिलने को तैयार न था। पीछे से किसी ने उसके ऊपर लाठियाँ भी बरसाई, मगर वो टस से मस ना हुआ। तब उस आदमी ने इसे खींचना इस तरह शुरू किया जैसे बच्चे क्या करते हैं, काठी पर घोड़ा सवारी का खेल खेलते हैं। इस पर भी वो ना चला तो उसने उसे अपने बगल में दबाया और ख़ुद ही दौड़ते हुए उसे घर तक ले आया। और सौदा ने इस लाचार राम की कहानी सुनी तो इस घोड़े की शान में ये क़सीदा लिख दिया, और इसका नाम क्या रखा, तज़हीक़े रोज़गार। तो यहाँ पर मानी व इशारा दिए गए हैं। तज़हीक़ यानी ज़िल्लत, हंसी उड़ाना। अबलक़ अय्याम यानी ज़माने का घोड़ा, मुराद ज़माना। इनान यानी लगाम। कफ़शेपा यानी पाँव की जूती। गठाना यानी सिलवाना। हैंगे यानी हैं, होते हैं। नहार सुबह के दिन के वक्त। ख़राब व ख़वार बेहद ख़राब। ने यानी ना। तिमार निकरा तो बड़ा, यानी कि घोड़े के खाने की थैली जिसमें अनाज रखकर घोड़े के मुँह पर बांध देते हैं। से यानी घोड़े को संभालने वाला साइज़। अस्पे गिल्ली यानी मिट्टी का घोड़ा, खिलौना। तिफ़्ल शेर ख़वार यानी कि दूध पीता बच्चा। नक्श नाल का निशान। वजीज़ यानी सिवाय, पाँव यानी हवा। मेखे यानी कीलें। इस्तख़वा यानी हड्डी। लहार यानी लोहार, दम धोकर हवा भरना। अलक़िस्सा बहरहाल मुख्तसर ये कि ख़ज़ारा इत्तफ़ाक़ से, आशना दोस्त, करने पास। अस्पे नाबकार यानी नालायक घोड़ा। मस्तार यानी उधार। मेहरबान मन मेरे मेहरबान दोस्त। किस्सो यानी किसी। नक़ीब यानी ऐलान करने वाला। कोड़ियाँ उड़ाना, वक्त ज़ाय करना। बाग यानी लगाम। तक घोड़ सवारियों का एड़ियों से घोड़े को मारना। पाशना एड़ी। फ़गार ज़ख्मी। मज़हक का मजाक उड़ाना, मजाक या मज़ेदार वाक़या। मदब्बर यानी अक्लमंद। केता ताकि। पौन के इख्तियार यानी हवा के हवाले। बस का चुंके, खफीफ, शर्मिंदा। कारज़ार जंग, डपट के दौड़कर। हरीफ मुक़ाबिल। तिफ़्ल नौसवार, लाठी पर घोड़े की सवारी करने वाला बच्चा। तज़हीक़े रोज़गार यानी ज़माने का मजाक। तो आज हमने यहाँ पर नज़्म नंबर 5 देखी है, और हम अपने अगले वीडियो में इस नज़्म के सवाल और जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।